شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی عقل ایک جگہ رکھ دی جائے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ایک جگہ. امام شافعی فرماتے ہیں پلے میں اگر تولا جائے ترازو میں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل بھاری ہو. جہاں سارے دنیا کی عقلوں کو تول دیا جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو مقام عطا کیا تھا، کیسی عقل عطا فرمائی تھی. عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں علم کے بادشاہ تھے وہیں عمل و تقوی کے میدان میں آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. آپ کے زمانے کے مشائخ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر ہم نے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کسی کو دیکھا ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ. رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کر چکا، دن میں ایک قرآن اور پوری رات میں ایک قرآن، اور کنٹینیو تراویح میں پورے رمضان کی ایک ختم قرآن. 30 روزے ہوتے تھے تو 61 قرآن ان کے ایک رمضان میں ختم ہوتے. وہ کیسے کثرت سے تلاوت کرنے والے. اور اس کے علاوہ تقریباً 30 سال آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا، راتوں کو سویا ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح عبادت گزار آپ تھے کہ آپ کا پڑوسی ایک یہودی تھا. آپ کے انتقال کے بعد اس یہودی کا بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ پڑوس گھر میں ایک کھمبا رہتا تھا، وہ کہاں گر گیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ کھمبا نہیں، وہ ستون نہیں، وہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ تھا جو رات بھر اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا تو حرکت تک نہیں کرتا. اس طرح عبادت میں پوری رات گزار دیتے. میرے عزیزو، آپ کو اگر میں تھوڑی سی بات عرض کروں تھوڑا سا کیلکولیشن کے لیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے. ان کی زندگی پاک پوری مسائل کے حل میں گزری. تقریباً آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. جس کو 40 حدیثیں یاد ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس کے لیے حضور کی شفاعت ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد. اور اتنا ہی نہیں، ان کے شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے ہیں جو اپنے وقت کے محدث اور فقیہ ہیں. فقہاء اکرام اور محدثین کی ایک جماعت جس میں 1000 کے قریب جن کو پڑھایا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ نے. وقت کے قاضی القضاء چیف جسٹس امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. امام محمد بن حسن شیبانی جنہوں نے فقہ کی تدوین کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. حتیٰ کہ امام بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر جس کو ہم مانتے ہیں، امام بخاری بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگردوں میں آتے ہیں. امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد میں امام بخاری کا مقام ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. ہاں، آپ تاریخ کے اعتبار سے تابعی تھے. تقریباً 10 صحابہ اکرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے. اور چاروں اماموں میں سب سے اول مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عمر کے اعتبار سے بھی اور پہلے آنے کے اعتبار سے بھی. سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور تقریباً 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 70 سال کی عمر. اور تاریخ ولادت میں اور بھی دیگر روایات ملتی ہیں. بہرحال میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے 17 سال کی عمر کے بعد علم دین کی طرف رغبت کی. اس سے پہلے وہ ایک بڑے تاجر تھے اور تجارت میں مشغول بھی رہتے. اور اپنے زمانے کے ایک مشہور تابعی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے کہا ابو حنیف یعنی نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے کہ تم یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت میں لگ جاؤ، رسول اللہ کی حدیثوں کی خدمت میں لگ جاؤ. اس کے بعد امام اعظم جو لگے اپنی آخری زندگی تک، آخری سانس تک ان خدمات میں لگے رہے. اب میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. 1000 شاگرد جس نے پیدا کی، رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے والا امام، رات بھر. لیکن اس کے باوجود ایک روایت یہ ملتی ہے
کہ جس بغداد مقدس میں آپ کا مزار ہے جہاں پر حجرہ ہم حاضر ہوئے الحمدللہ کئی مرتبہ، اس حجرے میں آپ نے 7,000 ختم قرآن کیے. 7,000 ختم قرآن. بولنے میں آسان ہے، تھوڑا سا میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دوں، حساب کر کے، کہ اگر کوئی قرآن ختم کرتا ہے کم سے کم 3 دن، اگر 10 پارے دن میں پڑھے گا تو 3 دن میں ختم قرآن ہوگا. یہ زیادہ فاسٹ پڑھنے والے بھی 3 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں. تو 3 دن میں اگر کوئی ختم قرآن کرتا ہے تو 1 مہینے میں کتنے ختم ہوئے اس کے؟ 10. کتنے ہوئے؟ 10 ختم قرآن 1 مہینے میں ہوئے. سال میں کتنے ہوئے؟ 120. ایک سال میں 120 ختم قرآن. 120 ختم قرآن سال میں ہوئے. اور اب آپ مجھے بتاؤ 7,000 ختم قرآن بنانا ہے، کتنے سال لگے ہوں گے؟ کیلکولیٹ کر کے بعد آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. سال میں 120 ختم قرآن ہوتے ہیں تو 1,000 یا تقریباً سمجھ لو 1,200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. ٹھیک ہے، 1,200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. اب 1,200 کو اگر میں 6,000 تک کرتا ہوں 12، تب تقریباً کتنے ہو جاتے ہیں؟ 50 سال. یعنی 6,000 ختم قرآن کے لیے 50 سال چاہیے. اور وہ بھی کب؟ جب 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا، بلا ناغہ کرتا. 1 دن بھی اگر مس ہوا تو حساب چپ جائے گا. 6,000 ختم قرآن کے لیے 50 سال لگ گئے. اور 10 سال بڑھا لیں تاکہ 7,000 ہو جائے. یعنی کتنے سال ہوئے؟ 60 سال. عمر آپ کی 70 سال کی. عمر آپ کی 70 سال کی. اور رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی ہاں دوستو، آج اس تعلق سے بات کریں گے. آج چاند کی 2 شعبان ہے، مطلب 2 شعبان ہے، چاند کی 2 تاریخ ہے. اور 2 تاریخ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال پاک ہوا تھا. تو اس تعلق سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت اچھے انداز سے بتایا ہے، ان کی شان و مقام کے بارے میں بات کی ہے. آپ اس کو سن کر کے جائیے. اگر ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے پلیز ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے بلکہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں. اب مکمل اطمینان اور دھیان کے ساتھ میں آئیے ویڈیو باپ سے پوچھتا ہے کہ پڑوس گھر میں ایک کھمبا رہتا تھا، وہ کہاں گر گیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ کھمبا نہیں، وہ ستون نہیں، وہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ تھا جو رات بھر اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا تو حرکت تک نہیں کرتا. اس طرح عبادت میں پوری رات گزار دیتے. میرے عزیزو، آپ کو اگر میں تھوڑی سی بات عرض کروں تھوڑا سا کیلکولیشن کے لیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے. ان کی زندگی پاک پوری مسائل کے حل میں گزری. تقریباً آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد. جس کو 40 حدیثیں یاد ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے حضور کی شفاعت ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد. اور اتنا ہی نہیں، ان کے شاگردوں میں 1,000 شاگرد ایسے ہیں جو اپنے وقت کے محدث اور فقیہ ہیں. فقہاء اکرام اور محدثین کی ایک جماعت جس میں 1000 کے قریب جن کو پڑھایا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ نے. وقت کے قاضی القضاء چیف جسٹس امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. امام محمد بن حسن شیبانی جنہوں نے فقہ کی تدوین کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. حتیٰ کہ امام بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر جس کو ہم مانتے ہیں، امام بخاری بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگردوں میں آتے ہیں. امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد میں امام بخاری کا مقام ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. ہاں، آپ تاریخ کے اعتبار سے تابعی تھے. تقریباً 10 صحابہ اکرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے. اور چاروں اماموں میں سب سے اول مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عمر کے اعتبار سے بھی اور پہلے آنے کے اعتبار سے بھی.
सन 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई और तकरीबन 150 हिजरी में आपकी वफात हुई। 70 साल की उम्र और तारीख विलादत में और भी दीगर रिवायात मिलती हैं। बहरहाल मैं कभी ये सोचता हूँ कि आपने 17 साल की उम्र के बाद इल्म दीन की तरफ रग़बत की। उससे पहले वो एक बड़े ताजिर थे और तिजारत में मशगूल भी रहते, और अपने जमाने के एक मशहूर ताबई है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी निगाह इन पर पड़ी तो उन्होंने कहा, अबू हनीफ यानी नौमान बिन साबित आपका नाम है, कि तुम ये तमाम चीजें छोड़ दो, रसूलुल्लाह के दीन की तरवीज और इशाअत में लग जाओ, रसूलुल्लाह की हदीसों की खिदमत में लग जाओ। उसके बाद इमाम आजम जो लगे अपनी आखिरी जिंदगी तक, आखिरी सांस तक इन खिदमात में लगे रहे। अब मैं एक आपको बात बताता हूं, 1000 शागिर्द जिसने पैदा की, रात भर खड़े होकर के इबादत करने वाला इमाम, रात भर, लेकिन उसके बावजूद एक रिवायत ये मिलती है कि जिस बगदाद मुकद्दस में आपका मज़ार है, जहां पर हुजरा हम हाजिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा, उस हुजरे में आपने 7000 खत्म कुरान किए। 7000 खत्म कुरान बोलने में आसान है, थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूं, हिसाब करके, कि अगर कोई कुरान खत्म करता है कम से कम 3 दिन, अगर 10 पारे दिन में पढ़ेगा तो 3 दिन में खत्म कुरान होगा। ये ज्यादा फास्ट पढ़ने वाले भी 3 दिन में खत्म कुरान करते, तो 3 दिन में अगर कोई खत्म कुरान करता है तो 1 महीने में कितने खत्म हुए उसके? 10 कितने हुए? 10 खत्म कुरान 1 महीने में हुए। साल में कितने हुए? 120। एक साल में 120 खत्म कुरान, 120 खत्म कुरान साल में हुए। और अब आप मुझे बताओ 7000 खत्म कुरान बनाना है, कितने साल लगे होंगे? कैलकुलेट करके बाद आपको बाद में अंदाजा होगा। साल में 120 खत्म कुरान होते हैं तो 1000 या तकरीबन समझ लो 1200 खत्म कुरान करने के लिए 10 साल लगेंगे। ठीक है, 1200 खत्म कुरान करने के लिए 10 साल लगेंगे। अब 1200 को अगर मैं 6000 तक करता हूं, 12 तब तकरीबन कितने हो जाते? 50 साल। 50 साल, यानी 6000 खत्म कुरान के लिए 50 साल चाहिए। और वो भी कब? जब 3 दिन में एक खत्म कुरान करता, बिला नागा करता। एक दिन भी अगर मिस हुआ तो हिसाब चूक जाएगा। 6000 खत्म कुरान के लिए 50 साल लग गए, और 10 साल बढ़ा लें ताकि 7000 हो जाए, यानी कितने साल हुए? 60 साल। उम्र आपकी 70 साल की, उम्र आपकी 70 साल की, और 60 साल लगेंगे अगर किसी को 7000 खत्म कुरान करना हो, वो भी 3 दिन में एक खत्म कुरान करेगा तब। मैं सोच करके हैरत में रह गया कि आखिर ये रात भर इबादत करते थे, दिन में तलबा को पढ़ाते भी थे, तिजारत भी करते थे, और खत्म कुरान भी होता था। अल्लाह ने कमाल की बरकत उनकी जिंदगियों में अता की। ये सब अपने बस का काम नहीं है मेरे अजीजों। अल्लाह जिसे अता करे उसके लिए एक दिन भी एक सदी के बराबर बनाता है। बरकत उनकी जिंदगियों में होती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उस इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा तो देखिए, अल्लाह अकबर। तकवे का हाल ये था कि एक बार कूफा में 2 बकरियां चोरी हो गई थी। कूफा में आप रहते थे, आप कूफा की इमामत भी किए। 2 बकरियां चोरी हो गई, तो जैसे आपको पता चला आपने लोगों से पूछा कि बकरी की तबई उम्र कितनी होती है, तो लोगों ने जो एक्सपर्ट थे, माहिरीन, उन्होंने कहा कि 7 से 8 साल की उम्र होती है बकरी की। इमाम आजम अबू हनीफा ने 8 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया कि कहीं वो चोरी की हुई बकरी का गोश्त मेरे घर ना पहुंच जाए। ये तकवा था इमाम आजम अबू हनीफा। 8 साल तक आपने बकरे का गोश्त या बकरी का गोश्त छुआ नहीं। ये उस तकवा के मालिक थे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। आपकी जिंदगी पाक में एक बात ये भी मिलती, कपड़े के ताजिर थे, लेकिन ऐसे ही नहीं कि इसको टोपी डाला उसको टोपी डाला, जैसा मन में आया वैसे सौदा नफा कर लिया। एक बार आपने
दुकान में जो भी कपड़े की कीमत रखते थे वो मुनासिब होती थी, यानी जितना नफा रखना चाहिए उतना। ये नहीं कि एहतिकार जिसको कहते हैं वो ये है कि जखीरा अंदोजी, कि लोगों की मजबूरी के टाइम पे कीमत बढ़ा करके बेचना, ये हराम है, नाजायज। इमाम आजम अबू हनीफा क्या मुनासिब दाम में कपड़े मिलते थे। एक मदीने तैयबा से शख्स आया ढूंढते हुए, उसको एक कपड़ा चाहिए था जो आपके पास मिलता था और कहीं नहीं मिलता। वो मदीने से चलकर कूफा आया। कूफा में कुछ लोगों से मुलाकात करके पूछा कि मुझे फला फला कपड़े की जरूरत है, सुना है कि अबू हनीफा नाम के एक बुजुर्ग है, उनकी दुकान में मिलता है। लोगों ने कहा कि हाँ, फला फला जगह पर उनकी दुकान है, तू जा करके ले सकता है। उस शख्स ने पूछा कि मैं कितनी कीमत में वो कपड़ा खरीदूं? तो लोगों ने कहा कि जो वो कीमत बोले उस पर खरीद ले, भाव ताव मत करना, इसलिए कि इमाम आजम मुनासिब कीमत लगाते, तुम्हें कम कराने की जरूरत ही नहीं पेश आई, वो बिल्कुल मुनासिब चीज लगाते। तो वो कूफा के उलमा और दीगर वहां के दानिश्वरों से मिल करके इस बात पर तैयार हुआ। ढूंढते हुए इमाम आजम अबू हनीफा की दुकान पर पहुंचा, और पहुंचा तो आप नहीं थे, आपका गुलाम बैठा हुआ था। और आया हुआ शख्स जानता पहचानता नहीं था, उसने उसी गुलाम को इमाम आजम समझ लिया। फला कपड़े की जरूरत है, गुलाम ने कपड़ा निकाला दिया, तो वो बड़ी दूर से आया हुआ था। गुलाम को पता चला कि एक कपड़ा खरीदने के लिए मदीने से चलकर आया है, जो कीमत लगाऊंगा खरीदेगा। तो कपड़े की कीमत नफे के साथ 600 दिरहम की थी, गुलाम ने 1000 दिरहम में उसकी कीमत लगाई। सामने वाले ने खरीद लिया कि इतना लंबा सफर करके आया हूं इस कपड़े के लिए, और प्लस मुझे कूफा वालों ने बताया कि इमाम आजम मुनासिब कीमत लगाते हैं, भाव ताव करने की जरूरत नहीं है। तो उसने 1000 दिरहम का कपड़ा खरीदा और लेकर चल पड़ा। दूसरे दिन इमाम आजम जब दुकान में आए तो उस कपड़े के मुतालिक पूछा कि फला कपड़ा जो एक अनमोल था, नायाब था, कहाँ गया? गुलाम ने कहा मैंने तो बेच दिया। कहा कितने में? कहा 1000 दिरहम में बेचा। तो इमाम आजम अबू हनीफा इतने जलाल में आए और फरमाया कि तू कपड़े की तिजारत नहीं बल्कि यहाँ पर काला बाजारी और चोरी के लिए बैठा है, लोगों के माल पर कब्जा करने के लिए तू बैठा है। बहुत सख्त सरजनिश की, कहा कि जरूरत से ज्यादा नफा लेना हमारे लिए जायज नहीं। पूछा वो शख्स कहां से आया? कहा कि फला शख्स ने एड्रेस दिया था दुकान वाले ने, वहां से पूछ कर आया, मैं उसे नहीं जानता। इमाम आजम चल करके उस दुकान पे गए कि आज तेरे पास कोई एक शख्स आया था जो 1-2 दिन पहले मेरी दुकान का पता पूछते। उसने कहा हाँ आया तो था, लेकिन मैं भी उसको नहीं जानता, वो फला मस्जिद के किसी इमाम ने उसे यहाँ भेजा। इमाम आजम उस मस्जिद के इमाम के पास गए, कहा कि एक शख्स आया था आपके पास हमारी दुकान का पता पूछने के लिए, या आप तब फला कपड़ा ढूंढने के लिए? कहा हाँ आया तो था। कहा कहां से आया था? कहा वो मदीने से आया था। इमाम आजम अबू हनीफा उसी वक्त अपना साजो सामान बांधकर मदीने चल पड़े। कूफा से मदीने का सफर जो है आप खुद देख सकते 1000 किलोमीटर से ज्यादा का होगा, काफी लंबा सफर तय करके मदीने पहुंचे। यहाँ पता नहीं हो किस घर में रहने वाला, किस मोहल्ले में रहने वाला, लेकिन मुसलसल हफ्ता भर इमाम आजम अबू हनीफा हर मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे, ताकि नमाज के दौरान कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए जो मेरा कपड़ा खरीद करके आया है। एक दिन नमाज के लिए मस्जिद में गए तो एक शख्स वही कपड़ा शॉल के तौर पर ओढ़ा हुआ मस्जिद में मौजूद था। आप फौरन गए और उसकी नमाज की फरागत के बाद उससे बैठ करके कहा ये कपड़ा कहां से खरीदे? कहा कि मैं कूफा से लाया। कहा कितने में खरीदा? कहा 1000 में। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि नहीं 1000 का नहीं है, मुझे वापस दे दो, ये कपड़ा मेरा है। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं मैं इमाम आजम अबू हनीफा से खरीदा। तो इमाम आजम ने पूछा क्या तू उनको पहचानता है? उसने कहा हाँ पहचानता हूं, फला फला शक्ल के हैं, दुकान में बैठते हैं और उन्होंने मुझे मुनासिब कीमत लगाई। तो आपने फरमाया मैं अबू हनीफा हूं, वो मेरा गुलाम है जिसने तुझे बगैर बताए मुझसे मेरी इजाजत के ये कपड़ा बेच दिया। उसने कहा आप यहां तक क्यों आए? कहा मैं तेरे 400 दिरहम लौटाने आया। अल्लाह, ये तकवा था उनका कि 400 दिरहम लौटाए और फिर मदीने से चलकर कूफा पहुंचे। इमाम आजम अबू हनीफा का एहतियात और तकवा अगर मैं बताऊं आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आप अपने बेटे को, जिनका नाम हम्माद है, एक कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए
भेजा कि अच्छी तजवीद के साथ नाजरा कुरान पढ़ाए मेरे बेटे को। जब उनके बेटे को हाफिज साहब ने, कारी साहब ने कुरान खत्म करवाया तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुश होकर, आपके बच्चे को अगर कोई पढ़ाए तो आप हदिया वगैरह तो करते, कारी साहब मौलवी साहब को कुछ तोहफे इनामात तो देंगे कि मेरे बच्चे का खत्म कुरान हो रहा है। इमाम आजम ने अपने बेटे के खत्म कुरान पर, जिस कारी साहब ने उनके बेटे को पढ़ाया था, नजराने के तौर पर 4 लाख दिरहम दी। 4 लाख दिरहम, चांदी के सिक्के हुआ करते हैं दिरहम, और उसकी आज कीमत अगर तोल करके बढ़ाई जाए तो पता नहीं कितनी हो जाए। जब वो इमाम आजम का तोहफा कारी साहब के यहाँ पहुंचा तो आपने देखा मौलवी साहब, कारी साहब ने, और 4 लाख दिरहम थे। तो उन्होंने पूछा किस बात के? तो कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम ने कहा कि आपने उनके बेटे का खत्म कुरान कराया, नाजरा आपको हदिया के तौर पर इमाम आजम ने भेजा है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो कुरान ही पढ़ाया है। तो गुलाम ने आकर के कहा कि हुजूर, कारी साहब ने ऐसा कहा। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा अपने बेटे को कल से उस कारी के पास पढ़ने न जाएगा। क्यों? कहा जिसने मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बढ़कर समझा, मैं उसके पास अपना बेटा नहीं पढ़ा सकता। उसकी नजर में 4 लाख दिरहम की कीमत ज्यादा है, जबकि उसने जो पढ़ाया उस कलामे मुकद्दसा के एक हर्फ की कीमत भी मैं नहीं अदा कर सकता। ये कमाल का तकवा, कमाल का अदब, हर चीज इमाम आजम अबू हनीफा की एक जिंदगी में मिलती। मेरे अजीजों, मसाइल का हल तो ऐसा था जैसे चुटकियों में हल करते। किसी के भी एक तहरिया था, हमेशा वो कहता खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। तो एक बार आपने उसको मजलिस में बिठाया और कहा मैं एक सफर पर था, समंदर के सफर के पर था, मैं साहिल पर खड़ा था, देखा एक कश्ती चली। कश्ती अपने आप सामान को लोड करती है और चल पड़ती है। बीच में एक जगह स्टेशन आता है, सामान खुद ही उतारती है, फिर चलती है। ना उसमें मल्लाह है, ना कश्ती बांध है, ना कोई उसमें हेल्पर है, ना मजदूर है, कश्ती खुद से करती है। ये ऑटोमेटिक कश्तियों का जमाना नहीं है। जब इमाम आजम फरमा रहे हैं ये कोई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं है, तो सामने सुनता हुआ वो दहरिया हंस पड़ा और कहा आज इमाम आजम की अकल को क्या हो गया, कौन से किस्से सुना रहे? कश्ती खुद से सामान लाद रही है अपने आप पर और खुद ही अनलोड भी कर रही है, ये कैसे हो सकता है? इमाम आजम अबू हनीफा ने उससे कहा जाहिल, जब एक कश्ती खुद से पूरे समंदर में नहीं चल सकती तो ये पूरा निजाम कायनात बगैर किसी खुदा के चलाए कैसे चल सकता है? दहरिया उसे कहते हैं जो एथिस्ट है, कहते कोई खुदा ही नहीं है। पढ़ी है तुम खैर उम्मत हो, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों में खैर उम्मत बनाए गए हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे। ये मिजाज तुम्हारा है। ये नहीं है कि दीन के इन्हिदाम की कोशिश करोगे, हर चीज में मसलहत के दरवाजे ढूंढोगे। हर चीज में मसलहत के दरवाजे नहीं ढूंढे जाते। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि हालात बड़े खराब हैं, आप इस तरह से बोलते हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में आ सकते हैं, नौजवान इस तरह हो जाएंगे, उस तरह हो जाएंगे। मैंने कहा क्या यही नसीहत कोई इमाम हुसैन को भी दिया था कि उनके लिए जो हालात बने हुए थे, कोई तो नहीं था उस वक्त, सिर्फ 82 लोगों को लेकर निकल पड़े थे। किसी ने मुझसे यह भी कहा था कि आपका होना बहुत जरूरी है, नौजवान आपसे जुड़े हुए हैं और आप रहेंगे तो दीन का काम होता रहेगा। मैं उनसे यही अर्ज किया था, अदबन अर्ज किया था, हम तो पता नहीं किस दर्जे में आते हैं और निकम्मे गुनहगार हमसे कई करोड़ों दर्जे ज्यादा अफजल और बेहतर था कि इमाम हुसैन का जिंदा होना, उनका होना कितना जरूरी था। लेकिन हर बार अपनी सेफ्टी और हर बार अपने आसपास की चीजें ही नहीं देखी जाती। इसीलिए एक मुहावरा मशहूर है, एक मुहावरा मशहूर है, क्या है कि जब तुम्हारी जान पे कुछ बन पड़े तो सदका दे करके जान बचा लो। जान पर कभी कोई बीमारी आ गई तो क्या फरमाया गया? सदका दे दो, अल्लाह ताला बलाओं को टालता है। जब तुम्हारी जान पे कुछ बन पड़े तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पे कुछ बात आए तो जान देकर दीन बचा लो।
جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں، اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو، وہ اہم ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے۔ مطلب جانتے ہو آپ؟ اعلی حضرت کا شعر سنو، جب ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تھے، واقعہ معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا، اور معمولی سانپ نہیں، زہریلا زہر چڑھ گیا تھا۔ آج بھی آپ پوچھ لینا، معلوم کر لینا، کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے۔ صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا، پیر سے چڑھتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا، زہر تو ختم ہوا۔ یہ واقعہ تو معلوم ہے، واقعہ معلوم ہے، لیکن سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا۔ یہ 5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے، جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت، جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے۔ جان ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے، نماز کی حفاظت، ٹھیک ہے، نماز کی حفاظت۔ اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت، حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا، ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ بھی مشہور ہے، کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، روئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو، واپس آ جا، جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا، عصر کی نماز علی کی باقی ہے۔ عصر پڑھ لی، لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا، اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا۔ کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کو سنو، اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے، جان کی حفاظت کرنا۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ 5 نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز، اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ دونوں نے، ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی۔ اب ہوا کہ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی، بھر بھر کے دیا جاتا ہے، بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو، لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائے۔ یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے۔ صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان، مولا علی نے نماز وار دی، ان کی بھی نماز گئی نہیں، ان کی جان بھی بچی ہے، ان کی نماز بھی بچی ہے، گیا کسی کا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز،
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور ان کو ان کی جان پھیر دی، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو کر چکے کرنی بشر کی ہے۔ اس پورے دو واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے۔ اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جان کی حفاظت ہو، یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں، برانچ ہیں، شاخ ہیں۔ کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دو واقعے کے بعد تو پتہ چلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے، میرے نعرے مت لگایا کرو۔ بار بار میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں، ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے نام کے، اور نہ ہی یہ استقبال، نہ ہی یہ سارے شان ہمارے لیے نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے تو بات صرف حضور کی ہونی چاہیے۔ ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، ہاں یہ چومنا وہ چومنا، ادھر جھکنا ادھر اٹھانا، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ بات اگر بادشاہ کی ہو رہی ہے تو فقیروں کی کیا اس میں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کبھی اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے، ان کے باپ دادے کم نہیں تھے، وقت کے فہامہ علامہ سب کچھ تھے، لیکن جب قلم اٹھاتے تو یوں کہتے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں، ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اسی لیے مولا ان کی تعریف ہر زبان پر آج کرا رہا ہے۔ آپ بھی اسی طرح اسی ماحول کو باقی رکھو، نعرہ لگے تو میرے مصطفیٰ کا، ہاں لبیک کہا جائے، خوب کہا جائے، یہ تسبیح بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ہے۔ میرے عزیزو توجہ، جب کبھی کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں جاتے ہیں، سب باہر سے تم کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں آ گیا ہوں تھوڑا سا مل لو، آ گیا ہوں، کبھی فون پہ کبھی دروازے پہ، غیرت ہوگی 2 بار 3 بار تو آ تو جائیں گے، دروازہ کھول کے مل تو لیں گے، کب سے بیچارہ پکار رہا ہے مفتی صاحب میں یہاں ہوں، میں یہاں آیا ہوں۔ میرے عزیزو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کتنی مرتبہ پکارو گے؟ یہ دنیا والے تو دنیا والے، میرا رسول ایسا غیرت مند ہے، وہ ایک ہرن کے آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم تو امتی ہو جس کے لیے میرے آقا رویا کرتے تھے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ جس دن نظر کرم ہوگی آقا صرف اتنا فرما دیں گے آ جا، کب سے تو پکار رہا۔ یہی تو ہمارا مشن ہے یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں اسی حال میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آپ خیر امت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جاری رہو، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آج ضرورت ہے اس معاشرے کی اصلاح کی۔ مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی، ان بچوں کو بھی جو ابھی 18 سال کے بھی نہیں ہوئے، ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہوئے، وہ نشہ کی لت میں گر گئے۔ اور ایسے ایک صاحب ہمارے ابلی کے آئے تھے، وہ دادا ہیں اور ان کے پوتے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے، کہا حضرت میرا بچہ 4تھی کلاس میں جاتا ہے۔ 4تھی کلاس کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ہوگا؟ 9 سے 10 سال کی عمر ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے بیگ میں نے کتنی مرتبہ نشہ پکڑا، ڈرگز۔ یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا 10 سال اور 12 سال کے بچے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ آج کس طرف جا رہی ہے یہ قوم؟ اے نوجوانوں،
आप इसको ये मत समझो कि इंटरटेनमेंट है, कर लेंगे चल जाएगा। याद रखो अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। तुम में से कोई भी ताकतवर बन करके भी इस दुनिया में 1000 साल जी नहीं सकेगा। जी भी लिया तो उसके बाद भी मौत है। यहां पर किसी की दायमी जिंदगी नहीं है, अल्लाह के हुजूर जाना है। और इस हाल में तुम्हें ले जाया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर भी हिल नहीं सकेंगे, तुम्हारे नाक में रुई ठोंस करके, तुम्हारे पेट को रस्सी बांध करके, अंगूठों को भी बांध करके लोग किस तरह ले जाते हैं, ले जाकर के इमाम के सामने रखकर उसको नमाज पढ़ा करके हम देखते हैं जब जनाजे दफन होते हैं। ये बंदा अपनी जिंदगी में छोटी सी मट्टी की धूल भी अपने कपड़े पे बर्दाश्त नहीं करता था। आज इसके ही अजीज भर भर मुट्ठी भर के इस पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं। हम सबका भी वही हशर होना है, सबका भी वही हाल है। और उस कब्र में जाने के बाद किसको चीखोगे, किसको पुकारोगे, किसको बुलाओगे? वो दोस्त आएंगे जो तुम्हारे, जिनके लिए तुमने मां बाप को तक छोड़ दिया। वो दोस्त आएंगे जिनके लिए तुमने अपनी हैसियत बदल दी, अपने पैसे बर्बाद किए। कोई भी नहीं आता। दोस्तों का तो हाल यह है कि इधर मट्टी नहीं हुई, उधर वो कब्रिस्तान से निकल गए। कुछ देर तक अगर कोई बैठा तो भाई या बाप बैठ जाए या बेटा बैठ जाए, बाकी किसी का नहीं है। दुनिया है, तुम्हारी सांसों की माला जब तक चल रही है तब तक साथ है, या तुम्हारे हाथ में पैसा है, मनसब है, तब तक साथ है। बाकी सब छोड़कर जाएंगे। जब कब्र की तख्तियां बंद हो जाएं और घूप अंधेरा छा जाए, उस वक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। तुमने अपने आप को जब बर्बाद किया, उसके बाद से उसकी शुरुआत होगी। कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली मंजिल है। यहां से फिर तुम्हारा एहतिसाब, यहां से फिर तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। बता तूने जवानी कहां कहां खर्च की है, कहां कहां खर्चा किया। मेरे अजीजों, उस अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो सिर्फ आमिना का लाल तशरीफ लाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात बताई जाती है। वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी आए और हश्र में भी हमारा हाथ पकड़े। आज तुम उनका दामन पकड़ने से भाग रहे हो, आज तुम उनके पीछे चलने से भाग रहे हो। आ जाओ वापस, उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, अपने मोहल्लों को नशे से पाक करो। दिल दर्द करता है मेरे अजीजों, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन नौजवान बच्चों से हमारा क्या रिश्ता है? तुम नशा करोगे, बर्बाद हो जाओगे, लोग तमाशा देख करके हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची है, जनाजे में हाजिर था, मैं आपको बता रहा हूं, 6 साल की बच्ची है। उसका बाप कैंसर की वजह से मर गया, बहुत जवानी में मर गया। और कैंसर किस वजह से? नशा की वजह से। और उसकी बच्ची ने एक बार मुझसे जो सवाल किया, आज तक दिल पे लगती है बात। कहा कि हजरत आप तो बताइए, हम तो छोटे हैं और मेरी मां के लिए हमारा क्या कसूर है जो हमारे अब्बा इस तरह करके चले गए? हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या, पूरी जिंदगी हम बगैर बाप के ही रहेंगे? उस बच्ची के वो जुमले आज भी चुभते हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूं, तुम किस किस पर जुल्म करोगे? तुम्हारे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ऐश के लिए कितनों को बर्बाद करोगे? उनकी जिंदगियां नहीं है जो तुम्हारी आस पर जी रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, कितने लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। मैं जानता हूं कितने ऐसी माएं इंतजार में, कितने तो नौजवान जेल में इसी तरह से देखे गए जो नाहक ऐसे कामों में मुब्तला होकर जेल की सजाएं काट रहे हैं। और उनकी माएं 2-2, 3-3 घंटे बाहर गेट पर बैठी रहती, धक्के खाती हुई, धूप में, बारिश में, सब जगह उनको देख करके भी तरस आता था। और वो माएं इंतजार करती हैं, बेटा सही होकर क्या जाएगा। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जिसको जितना इस्लाह करना था वहां इस्लाह किया है। लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगियां सिर्फ तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन और बेटों से ही नहीं जुड़ी हैं, मेरे मुस्तफा से जुड़ी हुई है। आबरू माज़ना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जब मैं ये बात पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे आका ने जो फरमाया, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो मुझे उसका दर्द होता है। कौन है जो हमारी इन गमों को सुनने वाला,
कौन है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त मेरे आका की रूह लेने आए थे, उस वक्त मेरे आका ने ये नहीं कहा कि नज़ा की तकलीफ इतनी है, बल्कि ये पूछा, ऐ इज़राइल बता क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? जब मलकुल मौत ने कहा सकरात से सबको गुजारा जाएगा, तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए। ये नहीं पूछा कि मेरे घर वालों को भी तकलीफ होगी, नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजारी जाएगी? आपसे मैं कहता हूं जो नबी, इसीलिए आला हजरत का मैसेज यही था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आ जाओ ऐ नौजवानों, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजीम छांव में, जहां पर पलने वाले अपने आप को आसमान के सितारों तक पहुंचा देते हैं। आपको पता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज भी उस दरबार में आने की तुम्हारी देर है, शर्माओ मत। जिन लोगों के दहलीज पर तुमने घंटों गुजारे होंगे, इस नेता, उस आका, इस मालिक, लेकिन मिला क्या? तुम्हारे गमों की बिपता जहां सुनाते हो, लोग तुम्हारा मजाक ही तो उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, किसी के पास जाकर के शिकायत की, उसने हाँ 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 करके सुन लिया, जाने के बाद 4 लोगों से कहता पता है फला आया था, अपने बेटे के बिगड़ने की शिकायत कर रहा था, उसका बेटा तो बर्बाद हो गया, ऐसा है वैसा है। लेकिन कसम खुदा की, जिसने बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये, मक्का का एक अजीम अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक आदमी मर गया था जिसका चेहरा गधे की शक्ल का हो गया था, और उसका अकेला बेटा था। दरवाजे बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि बाप को यहीं दफन कर दूंगा, उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। रो रहा था। अर्ज किया मेरे आका की बारगाह में। अचानक वो कहता है, वो घर की औरतों को भी समझा दिया था दरवाजे बंद करो, इस जनाजे को हमारे बाप को यहीं दफन कर देंगे, लोगों को नहीं दिखाएंगे, दिखाने जैसा चेहरा भी नहीं है। इसी असना में घर का एक दरवाजा खुलता है, एक बुजुर्ग आते हैं, चेहरे पर चादर पड़ी है, सीधे उस मैयत के पास गए, उसके चेहरे पर हाथ रखा, चादर ढांक दी, और फिर इस नौजवान के पास आकर पूछते हैं वो बुजुर्ग, बता क्या बात है। उस नौजवान ने कहा, आप कौन है, कैसे आ गए मेरे घर पर? मैंने तो सब दरवाजे बंद किए थे, लेकिन अब आपने देख ही लिया मेरे बाप को, तो देखो इसीलिए तो रो रहा हूं। गम इस बात का है मेरा बाप मर गया, लेकिन चेहरा गधे की शक्ल का हो गया। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, जाके देख ले। वो नौजवान कहता, मैं उठ करके अपने बाप के चेहरे को देखा तो निहायत ही चमकता दमकता चेहरा, कुछ नहीं हुआ। इतने में वो बुजुर्ग जा रहे थे, ये दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हो, कौन है? पलट करके आने वाले बुजुर्ग ने कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। उसने कदमों पर गिर करके पूछा कि आका मेरे बाप के साथ क्या हुआ था? मैं यही बताना चाहता हूं। हुजूर फरमाते हैं, तेरा बाप कुछ गुनाहों में मुब्तला था, जिसकी वजह से अल्लाह का गजब हुआ। बेटे ने पूछा, क्या किया था मेरे बाप ने? अब तवज्जो, मेरे आका फरमाते, यह हमारी आदत नहीं कि बाप के गुनाह बेटे को बताया जाए, यह हमारी आदत नहीं कि बाप के गुनाह बेटे को बताए जाए। जो किया था छुपा दिया गया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ एक आदत तेरे बाप की अच्छी थी, अच्छी जो है वो बता दिया, अच्छी जो है वो बताया। फरमाते तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। इसका इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने मुझे बताया, मैं चल करके आ गया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तेरा गजब हुआ, इसका चेहरा बदल गया, लेकिन मौला ये दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है, अगर यही बर्बाद हुआ तो दुनिया क्या ताना देगी। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब आप अपना हाथ हटाओ, उसके चेहरे को सबसे ज्यादा हुस्न हम देंगे। मेरे आका का हाथ रखना था कि वो चेहरा चमकने लगा। बात यह अर्ज करना चाहता हूं, जो कुछ भी है वो हुजूर पाक के दरबार से है,
आ जाओ एक बार अपने तमाम मामलात को लेकर। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम, चाराए दर्द रजा करते हैं। लो लगी है कि उस दर के गुलाम चाराए दर्द रजा करते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आपने हमारी वीडियो को सुना है, और अगर वीडियो सुन के अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। लेकिन इसी तरह की रोज न्यू इस्लामिक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल मौलाना सुहेल अख्तर खलीली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड इसको शेयर भी कीजिए, और इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।